तो सर्वप्रथमे आज पवित्र हरिकथा अवसर में उपस्थित था समस्त आगंतुक श्रोता मंडली बुगुड़ा अंचल धार्मिक व्यक्ति माने एवं जो मैंने आगंतुक भाव में आसी अतिथि वैष्णव सर्जन दूर निकट आसी समस्त श्रोता मंडली मान भूरी भूरी धन्यवाद। जगन्नाथ चरण कमल आम समस्त एकत्रित होइछे द्वितीय बार ये भगवान गुणगान करने भगवान कथा श्रवण करने। गत थर आम आलोचना करते प्रसंग कि भगवान कथा श्रवण कले मनुष्य जीवन को केते लाभ मिले, अनेक लाभ किंतु ता भीतर गोटे प्रसंग आम आलोचना करते कि हरि कथा श्रवण करने द्वारा आम हृदय शुद्धिकरण हुए। वर्तमान समाज रे जदि अभाव किसी अच्छे आम देखा अभावर मूल कारण हूँ हृदय दूषित, खाइबा पीबार अभाव नहीं, बंचापी कौन प्रकार अभाव नहीं, किंतु मानसिक स्थिति एत दुर्बल, हृदय एत संकीर्ण हो जाइए। तो से आम पाखे सबू थाई आम अभावग्रस्त जीवन अनुभव करुचे। तेणु मन को पवित्रीकरण करने, मन को शुद्ध करने आमको भगवान कथा श्रवण करने दरकार। अन्य कौन प्रकार उपाय नहीं जहा द्वारा आम चंचल आ दूषित मन को शुद्धिकरण करिपरिबा। तेणु मनुष्य तार जंजालमय जीवन भितर किछि समय बाहर करी भगवान वीर्यमय कथा श्रवण करने दरकार। यह द्वारा तार चित्त, तार मन, तार भावना शुद्ध हुए एवं ताहा द्वारा तार संबंध, कार्य, लक्ष्य, प्रगति सबकिछि शुद्धिकरण हो जाए। गत सप्ताह आम ए विषय आलोचना करते आलोचना करते जगन्नाथ महाप्रभुंकर ए विचित्र रूप विषय कि कौन पाई जगन्नाथ महाप्रभु अधाबाह रूप प्रतिष्ठित, कोठी ए रूपर उद्रेक है, कई भली भाव जगन्नाथ सुंदर प्रतिमा को किए प्रथमे दर्शन करते, कौ भली भाव संसार जगतर लोक दृश्यमान हेले आ विषय आम गत थर आलोचना करते। भगवान कृष्ण जिते वृंदावन को परित्याग करी द्वारका अभिमुखे जाउछंती, द्वारकाधीश भाव में लीला करुछंती। द्वारकार अधीश्वर 16,108 राणी सेमानकर सेवा द्वारा से संतुष्ट रहउछंती द्वारका रे, किंतु राति अधरे सबले गोपी गोपाल मन को स्वप्न देखुछंती। दिने ए रहस्य को उद्घाटन करने समस्त राणी माने माँ रोहिणी को निवेदन करथिले एवं रोहिणी भगवान कृष्ण बलराम अनुपस्थिति वृंदावन लीला को राणी मान को शुणाउछंती। आउ गेटमैन पाखरे किए अछंती प्रहर भाव में सुभद्रा। तो सुभद्रा भगवान कथा श्रवण करी वृंदावन लीला को श्रवण करी से तटस्थ हो जाइछंती, स्थाणु पालटि जाइछंती। एई समय कृष्ण बलराम प्रवेश करुछंती, द्वारकापुरी को सुनसान देखुछंती, सभागृह आड़ को जाउछंती एवं सभागृह जो निजर कथा वृंदावन लीला भव्य रम्य आकर्षणीय लीला को शुणुछंती। बलराम आ कृष्ण सुभद्रा दी पार्श्व बसी जाउछंती, जेमिति मंदिर भितर बसुछंती जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सेही भली भाव में बसी जाउछंती। सुभद्रा मझे रखे दी भाई दुई पटे वृंदावन लीला को श्रवण करी एमाने भी तटस्थ, आखि बड़ बड़ हो जाइछि, हस्त संकुचित हो जाइछि, हृदय रे मन रे वृंदावन और राधाराणी गोपाल गोपी गोपाल मान कथा को स्मरण कर समस्ते किए कृष्ण बलराम आउ सुभद्रा। ए रूप को देखुंत नारद मुनि कृत हो जाउछंती। अति आश्चर्यमय रूप, हृदय वृंदावन को तीव्र भाव में भावना युक्त रूप, अति आश्चर्यमय रूप। एभली आनंदित केबे हेई नाहंती भगवान कृष्ण। कारण आम जेतेबेले जने बंधुक पाखरे रहू, आम जी आनंद नौ, भावु, चिंता करूँ, जिते से बंधु आम दूर को चली जाती से प्रति आमर मनर दुर्बलता बढ़ी जाए। तो से वृंदावन थिबा समय भगवान कृष्ण वृंदावन प्रेम को पाई जी आनंदित थिले, द्वारकार थिला समय वृंदावन अधिवासी मान को चिंता करी से विरह रसरे आउर अधिक आनंद अनुभव करुथिले। आउ से रूप थिला ए विचित्र रूप। आलिंगन मुद्रा बसुछंती जगन्नाथ महाप्रभु
ଏବଂ ବିଶାଳ ଆଖି, ଅର୍ଥ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସଂକୁଚିତ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ, ବୃନ୍ଦାବନକୁ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମମୟ ରୂପକୁ ଆପଣ ତିନି ଭୁବନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ରୂପକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଏ ପତିତ ପାବନ ରୂପ, ତାର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନର ଶେଷ ସମୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବି। ଏଇ ରୂପକୁ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଜୀଉ କି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ଇଏ ଥିଲା ଗତ ସପ୍ତାହର କଥା। ତ ଆଜିର ଟପିକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଥରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ। ତ ଏଇ ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିକି ଶୁଣିଲେ କି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେ ଦର୍ଶନ କରିବ ତାର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। କଣ ସନ୍ଦେହ? କି ସତରେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ତ ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ଯଦି ମୋର ପାପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ତ ହାଲକା ଲାଗିବ ନା। ଟେନସନରେ ଆପଣ ଥିବେ, ଟେନସନ ଫ୍ରି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଓହ, ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ଗଲା, ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ? ସେଭଳି ଯଦି ପାପ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ପାପଟା ସଫା ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ବହୁତ ଦୂରରେ ସେ ଥିଲେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମରେ। ରାତ୍ରି ହେଇଯାଇଥାଏ। ରାତ୍ରିରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ କୌଣସି ଏକ ଅତିଥି ନିବାସ ସ୍ଥଳୀରେ, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ବଢି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଦେଖିବି କେମିତି ମୋର ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହଉଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସିଂହ ଦରଜାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସିଷ୍ଟମ, ତାଲା ଇଏ ଯାହା କିଛି, ତାକୁ ଖୋଲିକି କିଳିନି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କବାଟ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସବୁ ପଣ୍ଡା ମାନେ ବହୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ରାଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବିଫଳ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ଭିତର ପଟରୁ ଗେଡା ଦିଆଯାଇଛି। ଗେଡା ଦେଇଛି କିଏ? କାରଣ ସବୁଦିନ ତ ସେବକ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୟନ ଦେଲା ପରେ ବାହାର ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରି ବାହାର ପଟରୁ ପେରେଣି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଭିତର ପଟରୁ ଗେଡା କିଏ ଦେଇଛି? କିଏ ଦେଇଛି ଗେଡା? ଯେ ଭିତରେ ଅଛି କିଏ ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜି ଗେଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ରାଜା ବଡ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଅଧିଆ ପଡିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମଣିମା ମଣିମା, ଯଦି ଆପଣ ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ଆପଣ କଣ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ? ଆମେ କଣ ଅଯୋଗ୍ୟତା କାମ କଲୁ? ଆମର ଅପରାଧକୁ ମାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ସେବା କରିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କର? କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ସେବା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ? ଜଗତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ। ଯଦି ପିତା ରାଗିବେ ତାହେଲେ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତର ପିତା। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଭିତର ପଟରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। କହିଲେ ଦେଖ, ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ନା କିଏ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ? ନାଇଁ ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ ଆସିଛି ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ସତରେ କଣ ମୋ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ? ଏଇ ଭାବନାକୁ ସେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଭଳି ଲୋକକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା। ଆମର ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଭଳି। ହଁ, ଖାଲି ଧୂପ ନଡିଆ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ତ ଧୂପ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ତମର ସବୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଯିବ। କର୍ମ କର, କର୍ମ କର। ଆରେ ଦିନ ରାତି ବଧ ଭଳିଆ ଖଟିକି ଖାଅ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ କଣଟା ମିଳିବ ତମକୁ? ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ କୃପା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଛି, ନ ବୁଝୁଛି, ଶରଣ ଯିଏ ନ ନେଇଛି, ତାକୁ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କରିବେ?
तो से हूँ प्रमाण भगवान जगन्नाथ लीला करके देखाती कि कई भाई भाव मोर कृपा को समस्त पाइपर किंतु जो मैंने सन्देही जो मैंने मो पर विश्वास करती नहीं से मो कृपार वंचित हमें आ भगवान गोटे जीवन विश्वास केते आसो ना जो सतसंग से बस साधु संग बस से अबुझा भगवान को से बुझी पार शास्त्र को पढ़ी ज्ञानार्जन कर तुम भगवान को बुझी पार नहीं। भगवान होचन अगम्य अचिंत्य अभिद्य तत्व होचन जगन्नाथ ताकू तमर शक्ति बल तुम भगवान को बुझी पार नहीं। आम उदाहरण दो जमी गोटे आख दंडा भितर आख रस थाए किंतु जार दांत नहीं हरि बोल पाकुआ पाटी सी से आख दंडा को नहीं कौन कर खाली देख मुंडिया मार ना रस पाइब कि से आमे माने दांत उठा लोक आ शास्त्र होची दंडा आख ता भितर रस रही तत्व रही कि आमे ताको पढ़ी बुझी पारिबा नाही किंतु सेई दंडा आख को जदि आख पेड़ा मेसिन रे पुरे दबा हरि बोल ताहले आख पेड़ा मेसिन से आख पेड़ी की कोन करे रस बाहर कर दो आ दांत नथवा लोक मध्य आराम से पी पारिबो से साधु माने होचने आख पेड़ा मेसिन आ आख होची शास्त्र आमे माने होचे पाकुआ पाटी माने हमर दांत नहीं आमे होचे अयोग्य व्यक्ति हम शास्त्र को बुझी पारिबो नहीं तेनो साधु संगे बसिले आमे अभेद्य अचिंत्य भगवान को भेद कर परिबा ताको हृदयंगम कर परिबा साधु माने एते सरल भाबरे सुधळ भाबरे हमको बुझेई देबे जे आमे अबुझा जिनिस को मध्ये बुझी परिबा ताको ग्रहण कर परिबा एमिति केते लोक बुझी छन्ते ना नहीं दस रत्नाकर बुझी गला पापी अजामिल बुझी गला आपण काहे बुझिबे न बुझिबे से जते दुष्ट व्यक्ति हो जते अविश्वासी व्यक्ति हो जते अज्ञानी व्यक्ति हो जदि सत्संग रे से साधुंकर कथा सुनिबो ताहले निश्चित भाबरे से परम पवित्र परम हित से भगवान को से हृदयंगम कर पारिबो तेनो सत्संग दरकार। ए उदयन आचार्य सिना भागवत गीता कि अन्य शास्त्र पढ़ी ज्ञानार्जन करछि किंतु भगवान को पर दृढ़ विश्वास नहीं तार ता भीतर संदेह अछि एमिति अनेक ज्ञानी लोक माने आसे कि जगन्नाथ के विषय रे भली कथा कहबे खाली जगन्नाथ को देखिदेले कोन हिजिवो देखिदेले कोन हिजिवो अरे जगन्नाथ को देखले कोन न होबो मते कहनो प्रतिदिन धारावाहिक भाव में प्रतिदिन आसे कि जगन्नाथ को दर्शन करो तार महिमा अपरंपार जगन्नाथ को तुमे कोन देखिबो तुमको जगन्नाथ देखिदेले तुम्हारा पाप उद्धार होई जे वृंदावन रे जणे वैष्णव सबले जानते राधा रांको बिहारी दर्शन करंतो सूरदास जी ना नहीं ठेली पेली करी जाके आगरे ठिया हेबे अंध तांको देखा जायनी सी अंध किंतु ठेली ठेली करी जाके पूरा आगरे ठिया हेबे अन्य भक्त माने कहबे होय सूरदास तुमको तो देखा जाउथले हो न आगरे जाके ठिया हो आसे तो मंदिर को से पाखर कोठी साइड रे ठिया हो आके ठेली पेली की काहे आगो पळोचो सबले एमते कहंदे सूरदास किछ कहंतनी हल्लो कि कहंतो मु जाके दर्शन करी आसे दिन तांको पचारले जने कहले सत्तरे सूरदास तमे काहे ठेली पेली हे कि आगो जाउचो कहबोटी सूरदास कहले कोन पाई बोले आए मु कोन जगन्नाथ को देखिबे मु कोन बांको बिहारी के देखिबी तमे कोन देखिबो मु कोन देखिबी बांको बिहारी को नजरटा मो ऊपर पड़ी गेले मोर उद्धार होई जे अरे हो से थाई ठेली ठेली के मु जाके आगर ठिया हे जाय तांको दृष्टिटा टिके मो ऊपर पड़ी गेले मोर पापर हृदयटा पवित्र होई जे आपण जाइछन जण ऑफिसर को पाखो आपनकर जे एरिया रो जणे ऑफिसर को पाखो जाइछन किछ दुख अछि आपनकर असुविधा अछि ऑफिसर कहले हम 15 दिन की 7 दिन पर आसो आसंग सोमवार दिन आपण ता पर दिन सोमवार दिन गले कहले आसीबो सोमवार दिन मते टिके देखा करी की जीवो तापर तम कामटा मु करिबो एले आपण ता पर दिन सोमवार दिन गले जाकी ऑफिसर भीतर बसचंदी तांगर ऑफिस रे आपण झरका बाटे जाके तां देखिले हम ऑफिसर को वर्तमान देखिली हरि बोलो 5 मिनिट आपण तांको देखिले ऑफिसर को झरका बाटे तापर घर को पळि आसे तापर 10 दिन पर कोन सर किछ काम हलानी ना तुम सोमवार दिन आसे मते देखा कलो ना हम देखिले झरका बाटे जाके तुमको देखिले ना तुम मते देखिले को मु तो तुमको देखिले को बुझि मारत ना कहया कथा एले ऑफिसर मते देखा करिवारे कोन तुम मते देखिले कोन लाभ होछ मु तुमको देखा दरकार जे ना लोकटा मो पाखो आस्तिला सेता तमे देखिबाटा मायने रहनी सेता जगन्नाथ को आमे कोन देखिबा हमरे पाप आखिरा में जगन्नाथ देखि कोन करिबा हमको दोष देखा जीवो किंतु भगवान जदि तम पर थरे नेत्र पकई देले ना ये लोकटा जंजाल भितर बाहर के आसी मते प्रणाम करछि ताहले तमरो बेड़ा पार हेला गौर प्रेमानंदे
ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ତାହେଲେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଫୁଲ ଟିକେ ଧୂପ ଟିକେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସେତିକିରେ ତମ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଯେ ଜୀବ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ହଟାଅ ଏଠୁ, ସେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥର ବଡ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ କିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଜି ଦରଜା ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଟେକିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ନା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଉପରେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କବାଟ ଖୋଲିକି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କାନ୍ଦିଲେ ସିଏ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ। କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଅଧମ, ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ କୃପା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯିବି, ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡେଇବି, ମୋର ଦୋଷର ମାର୍ଜନା ମୁଁ କୋଉଠି କରିବି? ଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିଲେ, ତାଙ୍କର କୃପା ଯଦି ନ ପାଇପାରିଲେ, ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କିଏ ଅଛି ଏମିତି ଦୟାର ଠାକୁର ଯିଏ ଆମକୁ କୃପା କରିବ? ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ ଏଠୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚରଣ ତଳେ ପଡିଗଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ, ମୋର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମତେ ଆପଣ କୃପା ନ କଲେ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବି? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶରଣାଗତି। କଣ କୁହାଯାଏ? ଶରଣାଗତି। ଶରଣାଗତି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଜିନିଷ। ତମର ରାଗ, ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ ଶରଣାଗତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲମ୍ବା ହେଇକି ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କବାଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲିଗଲା। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଏ ଶରଣାଗତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ জীবে দয়া করি, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতারি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতারি, অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবার দান, অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবার দান, শিখায় শরণাগতি ভক্তির প্রাণ, শিখায় শরণাগতি ভক্তির প্রাণ। ভক্তির প্রাণ হচ্ছে শরণাগতি, শিখায় শরণাগতি ভক্তির প্রাণ। যদি প্রাণ নথিব আসি জীবକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଗଛର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ପୋତିକି ଖାଲି ପାଣି ଢାଳୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଶରଣାଗତି। ଆମେ କେତିକି ଶରଣାଗତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ এই ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଭାବ ଏ ଜଗତରେ। ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ଦଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେ, ଗୀତ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢୁଛେ, ହରିନାମ ଟିକେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଶରଣ କାହାର ତମେ ନେଇଛ? କାହା କଥା ତମେ ଶୁଣୁଛ? କାହା କାନ ମୋଡା ତମେ ସହୁଛ? ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ କି ଠିକ କରୁଛ କି ଦେଖିବା ବାଲା ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନା? ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ କି ଅବାଟରେ ଯାଉଛ ସେଟା କେହି ଆଡ୍ରେସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଆଇ ଏମ୍ ପରଫେକ୍ଟ, ମୁଁ ବଢିଆ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପୁରା ଅଡୁଆ। যে পর্যন্ত তুমি শরণাগতি ন গ্রহণ করিছ, কার কান মোড়া ন সহিছ, সে পর্যন্ত তুমি কেবে সাইজ হই পারিব ନାହିଁ। চৈতন্য মহাপ্রভু আসছেন শরণাগতি শিক্ষা দেওয়া পাই। তেণু বৈষ্ণব পরম্পরায় যে কহিলে কাহাକୁ ଜଣକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତୁମକୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ଲିଡର ଭାବରେ ମାନୁଛୁ, ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷିତ ବୈଷ୍ଣବ ସିଏ ଆମର ଏଠି ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ବି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିବେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କାହାର ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ମନ ମାନି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଶରଣ ଯିବା ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଶରଣ ଦେବେ, ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣ କଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ମିଳିବ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଶରଣାଗତିର ମାର୍ଗ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷାୟ ସାମି ମା ଶୁଚ। ଶରଣାଗତି ଦରକାର। ଚଳିବ।
से शरणागति बहुत जरूरी। शरणागति एठी उदयन आचार्य जगन्नाथ महाप्रभु को चरण में शरण ग्रहण कर प्रभु आपण छड़ा मोर गति आपर जगन्नाथ कृपा कर। तेणु नो डाउट आम मान भर सन्देह अच्छी, आम मान भर पाप अच्छी, आम मान भर दूषित भावना अच्छी, कि सब जगन्नाथ पाखे आसिक लुह गड़ा कांद टिके को प्रभु आपण तो पतित पावन, आपण तो अंतर्जामी, आपण कौन जाने ना कि मो भीतर कौन दोष अच्छी, मते जी जना मोठ अधिक तुमको जना। आम सीना जगत को लुचई देवा कि आगे कौन आम किसी लुचई पार कि से टिके के मथा पिटिकी कांद पाखे ये तुम धूप दीप नड़िया कदली ये कम को आसोनी से आज्ञा कौनटा तुम दम तुम पाखे अच्छी से केतिकी रोदनशील अच्छे के दीनता को प्रकाश कर जगन्नाथ आगे सेटा माइंड में रखुची से आमे केतिकी डोनेशन दे परिबा, आमे केतिकी कोन कलर मारि परिबा, ये करि परिबा, से करि परिबा, ये बड़बड़िया कथा जगन्नाथ को तुम देखाओ ना। से जगतर नाथ सीए तुमर कोनोसी जिंस तांग हृदय को जेति पारिबो नाही। केवल गोटे जिंस होचे शरणागति दैन भाव। से दैन भाव जेति कथा जगन्नाथ सेति प्रिय ही जानते। एमे तो अनेक अनेक कथा रहिछ जगन्नाथ को लीला। गोटे लोक थरे आसिला सेठ जे जने कहला 101 स्वर्ण मुद्रा को दउचे गोटे थर के भोग लगाओ जगन्नाथ को। पंडा माने आश्चर्य हो गले, कहला हमर तो 60 कोटी 56 भोग लिमिट सबले सेति कि भोग लागे, तुम एते टंका दउछ, एते टंकार भोग हमें केमिति लगेबो। से कहले मोर नाम हवा दरकार जेते लोक जानिबे जे एई भलिया सेट आउ किए नाही। आमे बेले बेले लोक हम गां को ठाकुराणी ठाकुर आसले जो दोल पूर्णिमा रे आ भोग माने पूरा दांड भरी हेथो। एटा का भोग सेट हर भोग वाह वाह तांको पूरा गोटे अलग प्रकार लागे। एई भली भाबरे हम भक्त करूछे तांकर एडी टिके मेढ हमर ताठो बड़ मेढ हवा दरकार। अरे मेढ तो देखिबो जाके गुगुडा रे देखिबो वाह वाह की मेढ अरे बोलो ए मेढ कर देले को जगन्नाथ तुम संतुष्ट करि परिबो। से शरणागत दरकार। ये सेठ जी जति बेले कहले एते के टंकार भोग जगन्नाथ में एका थर के लगाओ। पंडा पढ़िहारी माने आश्चर्य हेले कहले महाप्रभु आमे केमिति एते टंकार भोग आपन को लगाबो एका थर के। चिंतित हो गले तापर जगन्नाथ स्वप्न देश देले कहले ताको कुह खाली खंडे पान दे दबो मते को 60 कोटी 56 भोग मो पाए रेडी अछि तोर कोटिपति देखाना खंडे पान खाली जोगाड़ करे। गजमती चूर्ण मारा हेतु गोटे पान जदि दे दो ताहले मोर संतुष्ट हे गला। अरे बोल तापर पंडा माने आसेले कहले आज्ञा आपन को पैसा आपन रखन खाली पान खंडे जगन्नाथ पय जोगाड़ करे ना। पान खंडे हय लक्ष्य सोना पत्र मानि छी तम पान खंडे नाही साधा पान नुह। अरे बोलो ए डिलेक्स धुली गुंड होडा खंडे वाला पान नुह की पान जगन्नाथ कांदे ना टिके गजमती चूर्ण मारा हेतु पान ना। गजमती चूर्ण माने कोन ना कोटिए गजरे गोटिए गज बाहरिबो जार मोती बाहरिबो। सब गज मुंडरे मोती न थाए बुझि पारत तो। आ जा मुंडरे मोती थबो ता पाख तोड़ केही जाई पारेनी महामत्त गज से भलिया गज कोटिए गजर गोटिए गज आनिबो गोटिए हाथी आ ता भितरे मोती थबो सेही मोती की लगेबो चून। ए झावली को पड़ी गला लोक कोला से पान को कोठ आनी नाही जति तार तुम पैसा दे तुम साइड हे जो जगन्नाथ को पई प्लेट रेडी हे गेलानी आ तमे दवा दरकार नै पान खंड दे परियो तुम कोन खाइ दो हे। सते भगवान जगन्नाथ को हम दबा कोन हम पाखे कोनटा अछि हैं कोन अछि हम पाखे किंतु गोटे जिंस जगन्नाथ ग्रहण करन कोन सेना शरणागति दैन भाव सचने दिन बंधु। तो से आम आम जीवन में भक्ति जी प्रगति करेगा आम भीतर शरणागति से बढ़िया दरकार। दैन भाव जदि बढ़ुनी ताहले भावे को पड़ो केवल उपरी उपरिया भक्ति चली अभिमान नष्ट होना। तो तेणु से जगन्नाथ महाप्रभु पादरे आम शरण जा प्रभु आमर तो कौन योग्यता नहीं दीनहीन अयोग्य लुचे लुचे आम पाप कर व्यस्त आपण तो अंतर्जमी आपण चाहे आम अंतर को धोई पारे और से प्रचेषा कर गुणगान कर चरण में शरण जाऊँ आमको मार्जन करते। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो टॉपिक की जीवा आज टॉपिक होची कौन सावित्री अमावास्या। हरि वो माँ मैंने सब उपवास कर नहीं कौन खाएगी मुग सीझा मुग सीझा मुग भिजा। तो स्टोरी आपण माने समस्त जानि सावित्री अमावास्या विषय ना ना सत्यवान सावित्री कथा सत हो कि मिछ हो पुराण हो कि नूतन हो किंतु सार ग्राही और गोटे भार ग्राही रहते
ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ଲାଗୁଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଓଭର ଇକୋ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ କମେଇ ଦେଲେ ଚଳିବ। ତ ସାର ଗ୍ରାହୀ ଭାର ଗ୍ରାହୀ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହା କି କିଛି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶରୁ ସାରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ସାରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ଅଧିକ ଟେନସନ ଭାରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏସେନ୍ସ, ସାରଗ୍ରାହୀ, ସାଧୁ ମାନେ ସାରଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ ଇଏ ଟପିକ ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ସାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତ ସତୀ ଅନୁସୟା ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ସତ୍ୟବାନ এই ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅକାଳରେ ଦେହାନ୍ତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ପଛରେ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଛରେ ପଛରେ। ଆଉ ଅକସ୍ମାତ ଯମରାଜ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମ ପତିଙ୍କର କଣ ନା ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ହରଣ କରିନେବି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ଥିଲେ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ବେଳ କାଳ ପଡିଛି ତାହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ମତେ ତ କଷ୍ଟ ହବ ବହୁତ। ନା ହଁ ତମକୁ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଦେଇଦବା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଛି ବର ମାଗ, ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଇଦବା। ତ ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ପତିଙ୍କର ଅରସରୁ ମତେ ସନ୍ତାନ ଦରକାର। ବର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ବରଟା ମଧ୍ୟ ମାଗି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବର ମାଗିଲା ପରେ ଯମରାଜ ତଥାସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ନା ନବ କେମିତି? କଣ୍ଡିସନ କରୁଛୁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅରସରୁ ମତେ ପୁତ୍ର ଜାତ କରେଇବ, ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବି? ତାପରେ ଯମରାଜ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ସେଠି ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହିତ ଯମରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଏ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଏ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି। ତ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସାବିତ୍ରୀ ସିନା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ରକ୍ଷା କରିବା କଣ? ଆମେ ଏମିତି ନାରୀ ହେଇଛି ଆମ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ କହିବା କଥା? ଆଜି ଯଦି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତମ ଟେନସନର କାରଣ କିଏ, ବୋଲି ସେମାନେ କହିବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଠୁ ବଡ ଟେନସନ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ହଉଛି। ଇଏ ସବୁ ନୁହଁ। ତ ତମେ କଣ ଅଛି ଏମିତି ତମ ଜୀବନରେ ଯେ ତମେ ପୁରୁଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ଟେନସନ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ଜମା ହାତରୁ ତାକୁ ଛଡେଇ ଆଣିପାରିବ? ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପୁରୁଷ ନାରୀ ପାଇଁ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଆଜି ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସମାଜରେ। କିଏ କାହାକୁ ସହନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ, ଆମେ ଲୁଚେଇଲେ ମଧ୍ୟ କଥା କ୍ଲିୟର ସତ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିବ, ଆଉ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ସତ ଘଟଣା। ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଏ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆମର ହୁଏ, ତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଏମିତି ମାଳ ଭିତରକୁ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରକୁ। ଆମର ଯୋଉ ଟିମ୍ ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଅଟୋରେ ଯାଇଛୁ, ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ଅଟୋ ନେଇକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନା ନେଇକି ସେଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ଆମ ଟିମରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଥିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ମଦ ବୋତଲଟେ ନେବି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳି ଇଏ କି କଥା କହୁଛୁ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି କାହା ପାଇଁ? ନା ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ୱାହ କି ପିତୃ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲୁ ତୁ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମଦ ଏଠି ଶସ୍ତା, ମାଳ ଜାଗା ନା, ଆଦିବାସୀ ଜାଗା, ଏଠି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଦେଶୀ ମାଲ ନେଇଗଲେ ମୋ ବାପା ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଭାରି, କାରଣ ସେ ଟିକେ ପିଆ ଲୋକ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଛି ଆମେ ଅଟୋରେ, ୟାର ଉପରେ ତୁ ଗୋଟେ ମଦ ଧରିକି ଯିବୁ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛେ ମଦ ମାଂସ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଦେଖିଲା ସବୁ ଆମ ପକେଟରୁ ବାହାରିବ ମଦ ବୋତଲ। ବୋଲେ ଲୋକ ଆମକୁ କଣ କହିବେ? ତୁ କେବେ ଅଲଗା ଆସିଥିଲୁ ନେଇକି ଗଲୁ ସେ ଅଲଗା କଥା, ଏ ଟିମ୍ ଭିତରେ ମଦ ନେଇକି ଯିବାଟା ଶୋଭା ପାଇବନି। ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଜଣେ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଦ ଟିକେ ପିଇବି, ତ ମୁଁ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମଦ ଟିକେ ନ ଦେଇ ପାରିଲି ଆଉ କଣ ଦେବି? କଣ ଦେବି ଆଉ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଡିବେଟ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ?
ଆରେ ବୁଢା ବାପାଟା ପଡିଛି କହୁଛି ମାଛ ଟିକେ ଖାଇବ ବୋଲି, ପୁଅ ମତେ ମାଛ ଚେକାଟେ ଦେ, ମୁଁ ଦେବିନି ମାଛ, ତା ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ନା ଆଉ କଣ ଡାକୁଛି ବାପା? ଇଏ ଯୋଉ ମଦ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଅଳି ନାହିଁ, ଅଳି କାହାର? ଜିହ୍ବାର। ତାର ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ବା ଅତି ଲୋଭମୟ ସୁଦୁର୍ମତି, ତା କିଛି ତା କଠିନ ସଂସାରୀ ଜୀବକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବଡ ଡେଞ୍ଜର, ବଡ କଷ୍ଟକର ଆଜ୍ଞା। ସେ ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଇବି, ଆତ୍ମାର ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହଁ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରୁଛି, ଯେମିତି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଶୁଆ। ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି ହରି ଭଜନ, ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି ହରି କଥା। ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହବ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ହରିଙ୍କର ଶରଣ ଯିବ ଯିବ। ଆତ୍ମା କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କଲି, ଶେଷରେ ସେ ମାନିଲା। ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ ସେ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ବାପାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ପୁଅ ଚାହୁଁଛେ ନା ନାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ମୋ ବାପା ଚାହୁଁଛି ଯାହା ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ତମର? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏ ସେବା ନ କରୁଛି ସେ ଜଗତରେ କାହାର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନା ବାପା ମାଙ୍କର, ନା ଜାତିର, ନା ବଂଶର, ନା ନିଜର, କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବନି ସିଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମଙ୍ଗଳର ଖଣି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡି ତମେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରିବ? ହୋ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଦବା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ମିଳେ, ଆଉ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରିପାରେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିପାରେ। ତ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ, ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗ, ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 10 10.10 ତେଷାଂ ସତତୟୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗତଂ ଯେନ ମାମ ଉପଜାନ୍ତି ତେ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମୋର ପୂଜା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି କାହାକୁ ମିଳେ? ନା ବୁଦ୍ଧି ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ହରିଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ମିଳେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଚଟକଲା କହୁ ବେଳେ ବେଳେ, ବିଦ୍ୟା କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି। ବିଦ୍ୟା ବହୁତ ତମେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟାକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ବାପାର, ଜଣେ ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛି, ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟା କିଛି କାମ କରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ, ଏପଟକୁ ସେପଟ ସେପଟକୁ ଏପଟ କରିକି ସେ ବଢିଆ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସେମିତି ମାର୍କେଟରେ? ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ବହୁତ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ? ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟା କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି। ବିଦ୍ୟା କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ତମ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ବଢିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ କୋଉଠି ଲଗେଇବ? ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡାକା ଢାଲୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଟ ଯୋଉମାନେ ହାଇଜାକ୍ କରିକି ନଉଛନ୍ତି ଚୋରି କରିକି, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିଆ ନା ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ? ବଡ ବୁଦ୍ଧିଆ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ଭକ୍ତି। ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରପର ବ୍ୟବହାର ନ କଲ, ଭକ୍ତି ନ କଲ, ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଜଗତରେ ବହୁତ ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ତୁମେ ସଂସାର ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ତମକୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାରେ ରାମ ନାମ ରଟନ କରୁଛି। ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାରେ କେହି ରାମ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରାମଙ୍କ ନାମ ନଉଛି। କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ରାବଣ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବିଭୀଷଣର ଘରେ, ଦେଖିଲା କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଚାଳ ଚାରିଟା ଖାଲି ରାମ ରାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାବଣ ପଚାରୁଛି, ବିଭୀଷଣ ଇଆଡେ ଆସିଲ ନା, କୁହ ଭାଇ। ନା କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ରେ କଣ ରାମଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଛୁ? ମୋ ଶତ୍ରୁ ରାମ। ନା ରାମ ଲେଖାନି ଏରା। ନା କଣ ଏଟା? ନା ରାମ ମାନେ ରାବଣ, ମ ମାନେ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ରାବଣ କହିଲା, ଆରେ ମୋ ଭାଇ କେଡେ ବୁଦ୍ଧିଆ। ନା ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଲେଖିଲା ସବୁ କଭର ହେଇଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାମ। ରାମ ମାନେ ରାବଣ, ମ ମାନେ। ଭାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଓହୋ, ହେଲେ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଲା କିଏ? ବିଭୀଷଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଯୋଉ କହନ୍ତିନି, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ରାଗ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବିକି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ବିକି ପାରିବ ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହେଇପାରିବ ସଂସାରରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧି ଦବ କିଏ? କିଏ ଦବ? ଭଗବାନ ଦେବେ। ଭକ୍ତି କଲେ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ କଥା କି ଆମେ ଆମ ଜଗତ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ସଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିବ କୋଉଠୁ? ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା, ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଟପିକ, ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ ଅବଗତ କରୁଥିଲେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଏବେ ଆସୁଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଜୀ? କାଲିଠାରୁ। ହରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାହାର ନାଁ? ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ଇଏ ଯେ ଆସୁଛି ମାସ, ଏ ମାସ ଭଗବାନଙ୍କର ମାସ, ଏତେ ପ୍ରିୟ ମାସ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ମଳ ମାସ, ଅଧି ମାସ, ଫମ୍ପା ମାସ। ଏଇ ମାସରେ କିଛି ତିଥିବାର ନାହିଁ, ଯୋଗ ପାଗ କିଛି ନାହିଁ, ବେକାର ମାସ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ତିଥିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାସ କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣନା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଣନା। ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ମାସ ହଉଛି 29 ଦିନ ଅଧେ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାସ 30 ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସ 31 ଦିନ ଏଭଳିଆ ହୁଏ। ତ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ମାସ ଟିକେ କମ ଦିନ ହୁଏ। ତ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଗଣନା କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 11 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଳକା ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ଦିନ? 11 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଳକା ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ 16 ଦିନ 4 ଘଣ୍ଟା, 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ 16 ଦିନ ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା, ଏତିକି ଦିନ ଗତି ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ 30 ଦିନ ସମୟ ବାହାରି ଯାଏ। କେତେ ଦିନ? 30 ଦିନ। ତେଣୁ ଏତିକି ଦିନ ଡିଫରେନ୍ସ ପରେ ଗୋଟାଏ 30 ଦିନର ସମୟ ବାହାରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଧି ମାସ ବା ମଳ ମାସ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, এই যে ভূমি উপরে আমি চলছে, এই ভূমির গোটে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অଛନ୍ତି না নাই? কোন তাঙ্ক নাম? বসুমাতা, বসুন্ধরা জনে দেবী অଛନ୍ତି। যেমিতি আমি পবনকু অনুভব করুছে, এই পবনের জনে দেবতা অଛନ୍ତି কি নাই? ডিপার্টমেন্ট কাহার ইয়ে? বায়ু দেবতা। যেমিতি আমি জল পান করছে, পর্যাপ্ত জলরাশি আছে পৃথিবীরে, তার জন অধিকারী দেবতা অଛନ୍ତି কি? সে বর্ণ দেবতা। যেমিতি বস্তুমানଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଦିନ ବାର କାଳ ନକ୍ଷତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶନି, ହରିବୋଲ, ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପରିଚିତ ଲୋକ ସିଏ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡର। ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୃହସ୍ପତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଳ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଦେବତା। ସେମିତି ସବୁ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ମଳ ମାସ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ଅଧି ମାସ, ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବତା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଇ ମାସଟା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏଇ ଅଧି ମାସର ଦେବୀ ଯିଏ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କଲେ। କଣ ପାଇଁ ଘୃଣା କଲେ? କହିଲେ ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ମାସ, ଆ ମାସରେ ନା ବାହାଘର, ନା ଯଜ୍ଞ, ନା ହୋମ ବ୍ରତ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଆରେ ଫାଙ୍କା ମାସ। ତ ସେ ଦେବୀଙ୍କର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଯାଇକି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମତେ ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ଏରିଆ ଦେଲେ ଯେ ମୋ ପାଖ ତୋଡ଼ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କେମିତି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବି, ମତେ ଫମ୍ପା ମାସ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଫାଙ୍କା ମାସଟା ମୋର ମାସ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାସକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବୀ, ଏଇ ମାସରେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମାସ ଅପେକ୍ଷା 7 ଗୁଣା ଫଳ ମିଳିବ। କାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ମୁଁ ଏ ମାସ ଉପରେ କଲି। ଏଇ ମାସରେ ଆପଣ ବାହାଘର କରିବେନି, ବ୍ରତ ଘର କରିବେନି, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେନି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୌକିକ ସାମାଜିକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଏଇ ମାସରେ ଭରପୁର ହବ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କାହା କଥା? ତ ଇଏ ତ ନିମ୍ନମାନର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। କୋଉଟା? ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ହୋମ ହେଲା, ଘର ବାହାଘର ହେଲା, ଇଏ କଣ ବହୁତ ବଡ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କି? ନା, ସବୁଠାରୁ ବଡ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ହରି ଭଜନ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ତାଲା ପକେଇକି ରଖ, ଆର ମାସରେ କରିବା, ନହେଲେ ପରେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାସଟାରେ ସ୍ପେଶାଲ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର। କଣ?
ନା ହରିଭକ୍ତି ଆଚରଣ କର। ଏଇ ମାସରେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବେ ସେମାନେ କୋଟି ଗୁଣା ଲାଭ ପାଇବେ। ତେଣୁ ହରିଭଜନ କଣ କରିବା ନା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗାନ କରିବେ। এই পুরুষোত্তম মাসরে পুরুষোত্তম অধ্যায় গোটে রয়েছে ভাগবত গীতারে। কেতে নম্বর অধ্যায়? পঞ্চদশ অধ্যায়। 15 অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগ। প্রতিদিন আপন মানে পঞ্চদশ অধ্যায়କୁ পাঠ କରନ୍ତୁ। 15-20 মিনিট অর্ধ ঘন্টা লাগবে গোটে জায়গায় বসিবে। পঞ্চদশ অধ্যায় ভাগবত গীতার শ্লোক প্রতিদিন আপনার রিসাইডিং করবে, বহুত পুণ্য মিলিব। চৌরাষ্টকম ব্রজে প্রসিদ্ধ নবনীত চৌর ব্রজাঙ্গনান যুকুলেখ চৌর অনেক জন্মার্জিত পাপ চৌর চৌরাগ্রগম্য পুরুষ নমামি বিল্ল মঙ্গলঙ্কর বিরচিত এই সুন্দর স্তব আକୁ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତବ ଯାହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉପାସନା କରାଯାଏ, ପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ତବ କରିପାରିବେ ଏଇ ମାସରେ। ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ଧାମରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଏଇ ମାସରେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମଳ ମାସ ମାନେ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଲୋକ ଭିଡ଼ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏତେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ମିଡିଆ ଆସିଗଲା ସେବେଠାରୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମଳ ମାସର ଗୁଣଗାନ କଲେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ଗୁଣା ଲାଭ ମିଳିବ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ମାସ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରୀ ଯିବେ ମାସଟା, ଏ ମାସରେ ଆପଣ ପୁରୀରେ ଜାଗା ନାହିଁ ପ୍ରଚାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ମାସରେ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧାମକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନା ଆଦି କରନ୍ତୁ, ସକାଳ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେତେ ମାସ ରହିଛି ଏ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷରେ ଆସୁଛି ଏଇ ମାସଟି, ଏ ମାସଟା ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ମାସ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମାସଟାକୁ ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅଛି ତାଠାରୁ 7 ଗୁଣା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ଏଇ ମାସରେ। ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ମିଳିବ ନାହିଁ। 2.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସି ଯାଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କେବେଠାରୁ? ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟକମ ଗାନ କରନ୍ତୁ, ଗୀତା ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମାସ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ପୋଲସରା, ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, 50-60 କିଲୋମିଟର ନୁହଁ। କେତେ କିଲୋମିଟର? ମାତ୍ର 15-16 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ 7ଟା ବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହବ, 8:30-9ଟା ଭିତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିବ। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଜୋରସୋର ଭକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ କି ଆମର ପ୍ରତି ମାସରେ 2 ଥର ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଛୁ, ସେ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ରୂପ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶନିବାର, ମାସର ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ଏବଂ ମାସର ତୃତୀୟ ଶନିବାର, ଏଇ 2ଟି ଶନିବାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା। ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୃତୀୟ ଶନିବାରରେ এই বলদেবজীଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୁଗୁଡ଼ା ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କିଏ ନା କିଏ ସାଧୁମାନେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏବଂ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପୋଲସରାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯୋଉ ଶନିବାର ଏଠି ହେବ ତାର ନେକ୍ସଟ ରବିବାର ବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ରବିବାର ହେବ କୋଉଠି? ପୋଲସରାରେ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତାର ପାଖରେ ଆମର ଗୋଲିଆ ଏବଂ ଗୋଲିଆ ପାଖରେ କୁଶପଲ୍ଲୀ। କୁଶପଲ୍ଲୀ ଆମର ସେଣ୍ଟର, ଆମେ ସେଇଠି ରହୁ, ପ୍ରଭୁଜୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହନ୍ତି। ତେଣୁ କୁଶପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ଗୋଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି 10-15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 5-7ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଳିପାରିବ।
ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ସେତିକି ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବା ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରଗତି କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି এই ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ବହୁ ପ୍ରକାର ସେବା ରହିଛି, ବହୁ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ରହିଛି, ଆଗକୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେବା କିଛି କିଛି ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ हरे राम 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 हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्र सुदर्शन जी की।